السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، قرآن سیکھو سیریز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ قرآن سیکھو سیریز میں آپ کو اگر یاد ہو تو ہم لوگ سورۃ التین یعنی والتین والزیتون تک کے الفاظ، معانی اور ان صورتوں سے متعلق وضاحت سیکھ چکے ہیں، جان چکے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ آج باری ہے سورہ اقرا، جس کو سورۃ العلق کہا جاتا ہے قرآن کی اصطلاح میں۔ یہ سورہ اقرا کے الفاظ جانیں گے آج ہم۔ ان میں کون سے ورڈز نئے ہیں جو ہم لوگوں نے اب تک نہیں سیکھے ہیں، وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بلا کسی تمہید کے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اقرأ، یہ قرأ یقرأ سے فعل امر ہے، جس کے معنی ہوتا ہے تو پڑھ۔ بسم، با آپ جانتے ہیں اسم میں مل گیا اس لیے بسمی ہو گیا۔ ربک جانتے ہیں، الذی بھی گزر چکا ہے، خلق بھی گزر چکا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، خلق بھی گزر چکا ہے، پیدا کرنے کے معنی میں۔ انسان آپ جانتے ہیں من کے معنی سے ہوتا ہے، علق کے معنی ہوتا ہے لوتھڑا، خون کا لوتھڑا، خون کا جمع ہوا خون یا خون کا لوتھڑا علق کے معنی ہوتا ہے، یہ یاد کر لیجئے۔ اقرأ، پھر وہی لفظ آ گیا شروع والا، وربک الاکرم، اکرم کے معنی بڑا کرم کرنے والا، بڑا احسان کرنے والا، بڑی مہربانی کرنے والا، اکرم۔ الذی آپ جانتے ہیں علم یعلم تعلیما، علم کے معنی ہوتا ہے سکھلانا۔ بالقلم، با کے معنی سے بائی، اور قلم، قلم آپ جانتے ہیں الذی علم بالقلم، تو علم کے معنی جان لیجئے سکھلانا، ٹیچ کے معنی میں۔ علم الانسان ما لم یعلم، علم پھر آ گیا، الانسان جانتے ہیں، ما لم یعلم، علم یعلم، اس سے پہلے علم کا لفظ گزر چکا ہے۔ علم یعلم سے لم یعلم ہے، نیگیٹو کا معنی دیتا ہے نہیں جانا، نہیں جانتے۔ ما جو کے معنی میں آتا ہے، صلہ ہے، اس میں موصول ہے، تو انسان کو وہ چیز سکھلائی جو وہ نہیں جانتا، نہیں جانتا تھا۔ تو علم یعلم کے معنی جاننا، لم آ کر کے اس کو نیگیٹو کر دیا۔ کلا، کلا کے معنی ہوتا ہے ہرگز، ہرگز نہیں، یا سچ مچ کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ تو کلا اگر پوزیٹیو آ رہا ہے، پوزیٹیو جملے میں آ رہا ہے، مثبت جملے میں آ رہا ہے تو سچ مچ، اور منفی جملے میں آ رہا ہے تو ہرگز نہیں۔ کلا ان الانسان لیطغی، ان کے معنی ہوتا ہے بے شک، اور لیطغی لام تاکید کے لیے آتا ہے۔ طغا یطغا کے معنی ہوتا ہے یہ آپے سے باہر ہونا، سرکش ہو جانا، نافرمان ہو جانا، نافرمانی کی حد تک پہنچ جانا، یہ طغا یطغا کے معنی ہوتا ہے۔ اس کے بعد الرآہ استغنی، الرآہ استغنی، یہ ان ہے، یہ مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے کسی لفظ کو، فعل کو۔ رآ یرا کے معنی اس سے پہلے گزر چکا ہے، دیکھنے کے معنی میں۔ استغنا کے معنی بے پرواہ ہو جانا، بے نیاز ہو جانا، کسی کی فکر نہ کرنا۔ ان الی ربک الرجعی، ان پھر گزر گیا، آ گیا۔ ربک آپ جانتے ہیں الی بھی گزر چکا ہے۔ الرجعی لوٹنا، مصدر ہے، مصدر ہے۔ رجع یرجع کے معنی ہوتا ہے لوٹنا، اسی کا مصدر ہے الرجعی۔ ارأیت، ارأیت الذی یکذب میں گزر چکا ہے۔ آ یہ سوال کے لیے ہے، رأیت وہی اوپر جو گزرا رآ یرا، اسی سے رأیت ہے، آپ نے دیکھا، آپ نے جانا۔ الذی آپ جانتے ہیں۔ ینہا، نہا ینہا کے معنی ہوتا ہے منع کرنا، روکنا۔ اور عبدن، عبد کے معنی بندہ۔ اذا کے معنی جب ہوتا ہے۔ صلی یصلی تسلیتاً کے معنی نماز پڑھنا، صلی کے معنی نماز پڑھنا، یاد کر لیجئے۔ ارأیت پھر آ گیا ان کان، ان شرط کے لیے آتا ہے اگر ایسا ہو، وہ ہو، اگر مگر۔ ان کان علی الہدی، علی کے معنی بھی جانتے ہیں اور ہدا کے معنی جانتے ہیں، ہدایت۔ او امارا بالتقوی، او کے معنی ہوتا ہے یا ایسا، یہ کام نہیں تو یا تو یہ کام، تو یا امارا یامرو کے معنی ہوتا ہے حکم دینا، اور با کے معنی آپ جانتے ہیں، تقوی کے معنی جانتے ہیں، تقوی۔
अराइता फिर आ गया इन कज़्ज़बा, कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु के माने होता झुठलाना, कज़्ज़बा झुठलाया, तवल्ला मुंह फेर लेना, मुंह फेर कर किसी से भाग जाना। अलम यालम बि अन्नल्लाह यरा, लम यालम इससे पहले गुजरा था, मालम यालम में ये सवाल के लिए आता है, ये अलम यालम बि अन्नल्लाह यरा, अन्ना आप जानते हैं, बा उसी पर दाखिल हो गया है, लफ्ज़ जलाला अल्लाह को जानते हैं, यरा रा यरा से देखने के माने में, कल्ला फिर आ गया कल्ला, ला इल्लम यंतही, ला इल्लम यंतही, इंतहा यंतही से यंतही बना है, लम दाखिल होने की वजह से इसकी या गिर गई है, वरना यंतही होना चाहिए या के साथ, तो लम यंतही बाज ना आना, बाज ना आए, ला इन शर्त के लिए मैंने बताया अगर बाज ना आए तो लनस्फ़अम बिन नासिया, लनस्फ़अम बिन नासिया, सफ़ा यस्फ़ा के माने बाल पकड़कर घिसेटना खींचना, और नासिया के माने पेशानी, पेशानी याद रखिएगा, लनस्फ़अम बिन नासिया हम ज़रूर उसकी पेशानी के बाल पकड़कर खींच लेंगे, घिसेट लेंगे। लाम ताकीद के लिए नस्फ़अन में, लनस्फ़अन असल में है बा की वजह से वो नून मीम से बदल जाता है, लनस्फ़अन देखिए दो ज़बर भी है उस पर, सफ़ा यस्फ़ा के माने बाल पकड़कर घिसेटना खींचना, और नासिया के माने पेशानी। आगे चलिए, फिर नासिया फिर आ गया काज़िबा झूठा उसी कज़िब से, और ख़ातिआ गलत खताकार गलती करने वाला गुनाहगार, फल यदउ नादिया, दा यदउ के माने होता है पुकारना बुलाना, फ़ा ये जोड़ने के लिए आया सेंटेंस को, लाम ये अम्र का है, फल यदउ चाहिए कि वो बुलाए, चाहिए कि वो पुकार ले, उसे पुकार लेना चाहिए। नादिया नादी के माने होता है मजलिस के, अंजुमन के, और हु ज़मीर है, अपनी नादी अपनी मजलिस अपनी अंजुमन के लोगों को उसे बुलाना चाहिए, बुला ले अल्लाह के मुकाबले में। सनदउ ज़बानिया, सीन ये इस्तिक़बाल का माना पैदा करने के लिए, फ्यूचर का माना पैदा करने के लिए मुज़ारे पे दाखिल होता है, नदउ दा यदू से है बुलाना, अज़्ज़बानिया ज़बानिया पयादों को, दोज़ख के दारोगों को बुला लेंगे, ज़बानिया ये दोज़ख के दारोगे, ये ज़बानिया के माने। कल्ला फिर आ गया ख़बरदार, कल्ला ख़बरदार या सचमुच या हरगिज़ नहीं, ये कल्ला है। लनस्फ़अन ये कल्ला, ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब, ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब, तो ला तुति अता युतियो के माने इताअत करना बुलाना, इताअत करना फरमाबरदारी करना बात मानना, ला दाखिल हो गया तो मना किया है, फेले नहीं इसको कहते हैं, ला तुति बात मत मानो, इनकी बात मत मानो, इनकी फरमाबरदारी मत करो, इनके चक्कर मत पड़ो, हु ज़मीर है, वस्जुद सजदा यसजुद के माने सजदा करना, उसी से उसजुद फेले अम्र है सजदा कर, और इक़्तरबा यक़्तरिबु के माने होता करीब होना, उसी से इक़्तरिब ये भी क्या है फेले अम्र है, वाव की वजह से हमज़ा इक़्तरिब का गिर गया है, वाव के ज़बर के साथ काफ मिल गया है, वक़्तरिब और करीब हो जा। तो ये अल्फाज हैं इस सूरत के, इन अल्फाज को आप ज़हन नशीं कर लें तो आइंदा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम लोग इसके मानी पर गौर करेंगे, मानी को सीखेंगे, मानी को ज़हन नशीं करेंगे, और फिर इससे मुताल्लिक़ चूँकि इसके शुरू की जो 5 आयतें हैं इस सूरत की वो इब्तदाई आयात हैं, पहली वही के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी, तो इनकी अहमियत है, तो इनसे मुताल्लिक़ बातें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर उसके बाद आएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ दे, दूसरी बातों को, दूसरी तालीमात को सीखने जानने के लिए मेरे और सारे वीडियोज़ यूट्यूब पर शाहिद इकबाल सनाबली टाइप करके आप देख सकते हैं, देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, लाइक कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हामी व मददगार हो। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।